오늘 잘 오셨고요. 오늘 지금 두 타임을 가실 건데 너무 길지 않게 지혜롭게 하도록 하겠습니다. 먼저는 이제 우리 원래 콜롬비아 목사님이시고 미국에서 한 40년 가까이 사역을 하고 계시면서 또 멕시코에서도 적지 않게 사역을 하고 계시는 교회도 지금 든든하게 잘 세우시고 계시는 앞으로 미국을 살릴 수 있는 목사님이라고 생각합니다. 이제 어려운 걸음을 하셨고요. 이제 한국에 온 지 이틀밖에 안 되는데 창원 성전에 먼저 오게 됐습니다. 창원 성전에서 먼저 집회하는 것도 좀 의미가 있는 것 같습니다. 그래서 먼저는 우리 목사님한테 한 30분 정도를 이제 간증을 좀 부탁을 드렸습니다. 사실 복음을 받고 이제 어떤 일이 있었는지에 대한 얘기들을 여러분한테 먼저 좀 전달할 거고요. 그리고 나서 이제 30분 정도 제가 나와서 여러분한테 짧게 메시지를 하고 오늘 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 훈가로 목사님 나오실 때 뜨거운 박수 부탁드립니다. ¿Quién iba a pensar que un coreano iba a llegar a México a encontrar un colombiano para impactar a Estados Unidos? 한국 사람이 멕시코에 가서 콜롬비아 사람을 찾아서 미국을 살릴 거라는 생각을 누가 했겠습니까? Solamente Jesús el Cristo puede hacer eso. 그리스도이신 예수님께서만 그런 역사를 행하실 수 있습니다. Yo nunca pensé venir a Corea, 저는 한국에 올 생각도 하지 못했습니다. aunque en mi ministerio muchas veces estuve rodeado de coreanos. 한국 사람들을 만난 적은 많습니다. Aproximadamente en marzo de este año 올해 3월 달에 me invitaron a una reunión porque venían unos coreanos. 한국 사람들이 우리 교회에 왔고 그 모임에 초대받았습니다. Y yo le pregunté, ¿quién viene? 누가 오는지를 제가 여쭤봤습니다. Me dijeron que el pastor Cho. 어떤 조 목사님이 오신다고 얘기를 들었었습니다. Le dije, ok, yo sé quién es ese pastor Cho. 조 목사님이라면 제가 알겠다고 제가 답을 했습니다. Me dijeron, tengo una foto de él aquí en el teléfono. 그 사진을 보여주셨습니다. Y entonces yo lo miré. 그래서 이 사진을 봤습니다. Dice, no, este no, está muy joven. 너무 젊으시더라고요. Dijo, yo creo debe ser el hijo. 뭐 아들일 수도 있겠다는 생각을 했습니다. Yo pensaba que iba a oír acerca de diferentes maneras de hacer evangelismo. 저는 전도를 할 수 있는 여러 가지의 방법을 들으러 간다고 생각을 했습니다. Y para mi sorpresa, cuando llegué a esta reunión, 그러나 제가 이 모임에 참석했을 때 놀랐습니다. los coreanos no llegaron. 한국 사람들이 없었습니다. Y la gente estaba enojados. 많은 사람들이 화를 내고 있었습니다. ¿Dónde están los coreanos? 한국 사람들이 어디 있는지를 계속 물어보고 있었습니다. Pero cuando el pastor Roberto Cetina comenzó a impartir la palabra, 그러나 로베르토 세티나라는 목사님이 말씀을 전하기 시작하셨습니다. dijo, no venimos a hablar de coreanos. 시작하시면서 이런 말을 하셨습니다. 한국 사람들에 대해서 알리러 온 게 아니다. No estamos buscando un personaje. 어떤 한 인물을 찾으러 온 것이 아닙니다. Pero los invito a que abran Juan capítulo 20, versículo 31. 그러나 요한복음 20장 31절을 함께 보셨으면 좋겠다라고 말씀하셨습니다. Mas estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 이 모든 것은 예수님을 그리스도로 믿게 하기 위해서 기록되었다는 내용이었습니다. Y entonces después dijo, una cosa es saber 또 한 가지 말씀을 하셨습니다. 아는 것과 y otra cosa es creer. 믿는 것은 다르다. Y desde ese instante cambió mi vida. 그때부터 제 인생은 변화됐습니다. Yo dije, esto no es de células, 이거는 셀그룹에 대한 것이 아니구나라는 생각을 했습니다. esto es diferente. 이거는 너무나 다르구나. Y empecé a entender lo que andaba buscando toda mi vida. 그때부터 제가 평생 찾았던 것을 발견한 것 같습니다. Nacido en Colombia, 콜롬비아에 태어났습니다. bajo un movimiento grande del evangelio. 이 복음을 전하는 큰 단체 아래 태어났습니다. Y desde muy pequeñito quería predicar, 어렸을 때부터 저는 설교를 하고 싶었습니다. pero no cualificaba.
근데 저에게는 자격이 없었습니다. Tenía que tener 16 años 원래 16살이 돼야지 설교를 할 수 있습니다. para predicar en el parque. 공원 전도를 하기 위해서는 16살이 되어야 했습니다. Yo tenía 8 años. 저는 그때 8살이었습니다. Entonces escuché que en la cárcel había, los domingos entraban las mujeres 감옥에는 또 그래도 여자들이 주일날에 들어간다는 소문을 들었습니다. a visitar a los que estaban presos 여자들이 들어가서 죄수단한테 말씀을 전한다는 것을 들었습니다. y los jueves entraban los hombres. 그리고 남자들은 목요일날에 들어간다는 것을 들었습니다. Había una señora que tenía a su esposo en la cárcel. 어떤 한 여자분이 계셨는데 이 여자분의 남편이 감옥에 갇혀 있었습니다. Yo le dije, ¿no quiere que le lleve algo a su esposo? Yo voy el jueves. 그래서 제가 꼭 목요일을 가고 싶었기 때문에 이분에게 이 뭔가를 전달하고 싶지 않냐고 여쭤봤습니다. Me dijo, tienes 8 años, es muy peligroso. 제가 그때 8살이었는데 이 여자분이 너무 위험하다는 그 말을 하셨습니다. Le dije, no es peligroso, es como si fuera a visitar a mi papá. 그냥 위험한 게 아니고 그냥 아버지를 방문하러 간다고 생각을 하겠다고 얘기를 드렸습니다. Porque yo quería predicar el evangelio. 저는 그만큼 복음을 전하고 싶었습니다. Así que en la cárcel comencé mi ministerio. 그래서 저는 감옥에 가서 사역을 시작했습니다. Encontré a encontrarme con un hombre que no conocía. 저는 제가 알지도 못하는 남자분을 만나러 갔습니다. Él tampoco me conocía a mí. 그분도 저를 몰랐습니다. Y yo llevaba un canasto 저는 이 몇 가지를 가져갔습니다. con comida. 이 음식이 있었고, Cuando él se identificó como Rosso Rangel 이분의 성함이 로소랑 헬리였습니다. y me dijo, ¿quién eres tú? 그래서 누구냐라고 여쭤보셨습니다. Le dije, yo soy el dueño de este canasto. 저는 이 모든 음식의 주인이다라고 답을 했습니다. Le dijo, si lo quieres, 그래서 이것을 원하신다면 tenemos que ir al patio donde están todos los hombres. 지금 남자분이 모인 곳으로 가야 된다. Yo voy a cantar 저는 그때 찬양을 하겠습니다. y no te suelto el canasto hasta que haya por lo menos 5 hombres alrededor de nosotros. 그리고 우리가 지금 5명이 모일 때까지는 이 음식을 절대 안 드리겠다라고 말씀드렸습니다. Así que comencé a cantar y los hombres empezaron a llegar. 그래서 그때부터 찬양을 했었고 한 명 한 명씩 모이기 시작했습니다. Cuando ya vi más de 5, 그래서 5명 이상이 계셨을 때 le entregué el canasto 제가 이 음식을 드렸습니다. y empezó a predicar. 그때부터 설교를 했습니다. Esa ha sido mi vida. 그래서 그때 아주 살아났습니다. Predicar. 이 전도를 하기 위해서 저는 태어났습니다. Pero por 40 años 그러나 40년 동안 había algo que faltaba. 뭔가가 부족했습니다. Le preguntaba a mis maestros de escuela dominical, 우리 주일학교 선생님들에게도 많이 여쭤봤습니다. ¿dónde está el Dios del Evangelio? 이 복음의 하나님은 어디에 계시는지를 계속 여쭤봤습니다. Ellos me decían, es diferente en este tiempo. 이 세대는 다르다라는 답을 계속 들었습니다. Y yo le decía, ¿qué clase de maestro eres tú? 그러면 주일학교 교사 맞습니까? 라고 저는 이렇게 여쭤봤습니다. Las escrituras dicen, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. 성경에 보면 예수님은 어제 오늘 영원히 동일하시다고 표현을 합니다. Cuando llegamos a Monterrey, 근데 우리가 몬테레이에 도착했을 때 en los primeros 5 minutos de que el pastor Cetina predicó, 그때 이 로베르토 세티나 목사님이 설교를 하셨을 때 sabía que había encontrado lo que estaba buscando. 저는 5분 만에 제가 찾고 있었던 것을 발견했다는 것을 알게 되었습니다. No es saber de él, 이분에 대해서 아는 것이 중요한 게 아닙니다. pero conocer que toda la palabra de Dios, 하나님의 말씀 전체가 todos los 66 libros, 66권이 los 39 del Antiguo, 그 구약의 39권 los 27 del Nuevo, 그리고 신약의 27권 todos hablan de él, 이 모든 것이 그분에 대한 것입니다. no como un personaje de la historia, 어떤 역사의 인물로 표현하는 것이 아닙니다. pero para que yo lo conozca, 정말로 우리가 그분을 알기 위해서 기록한 것입니다. porque cuando lo conozco 우리가 그분을 알게 될 때, y creo en él, 만나고 믿게 될 때 tengo vida. 정말 그때 생명을 얻습니다. Y el 2 de junio 저는 6월 2일 날에 del 2016 2016년 6월 2일 날에 recibí vida 저는 살아났습니다. y vida en abundancia. 그리고 아주 풍성한 생명을 얻게 되었습니다. Él es real, 그분은 살아계십니다. pero él quiere darse a conocer. 근데 그분은 우리에게 그분의 존재를 알리시길 원하십니다.
Esa noche hice tantos apuntes, 그때 메시지를 들었을 때 많은 이 글을 적었습니다. regresé al hotel, 이 호텔 방에 다시 돌아갔습니다. desperté a mi esposa 그리고 사모님을 깨웠습니다. y le dije, no es los coreanos que pensábamos, 우리가 생각했던 한국 사람들이 아니라고 설득시켰습니다. son otros, 다른 한국 사람이라고 계속 얘기를 했습니다. diferentes, 다릅니다. traen buenas noticias, 좋은 소식을 전하러 왔습니다. traen revelación, 계시를 전하러 왔습니다. necesitamos regresar el viernes. 그래서 다시 금요일 날에 그 메시지를 들어야 된다고 Los 했습니다. coreanos no llegaron el viernes, 근데 금요일 날에 한국 사람들이 없었습니다. pero llegó un colombiano 근데 콜롬비아 사람이 왔습니다. y siguió dándonos a conocer el evangelio de la Biblia. 그 목사님이 계속 우리에게 성경의 복음을 알려주셨습니다. Yo estaba absorbiendo como una esponja seca absorbe el agua. 저는 이 메마른 수세미처럼 계속 이 복음을 흡수하고 있었습니다. Me sentía el hombre más feliz de la tierra. 정말로 세상에 가장 행복한 사람이 되었었습니다. Aunque había mucha gente enojada porque no habían llegado los coreanos, 한국 사람들이 없었기 때문에 많은 사람들이 분노했지만 a mí no me importaba. 저는 그게 아니었습니다. Estaba muy feliz. 저는 아주 기뻤습니다. Estaba descubriendo algo que había estado siempre enfrente de mí, 제 눈앞에 있었던 것이지만 지금이야 발견하는 것이었습니다. pero no lo había visto. 제가 보지 못했었습니다. Entendí que tiene que ser por revelación. 이거는 계시여야 한다는 계시라는 것을 이해했습니다. Pedro recibió la revelación. 베드로도 이 계시를 받았습니다. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백했습니다. Pero meses después negó al Señor. 그러나 몇 달이 지나고 나서 또 주님을 부인했습니다. Porque una cosa es recibir la revelación 계시를 받는 것과 y otra cosa es creer en lo que se te ha sido revelado. 정말로 계시받은 그것을 믿는 것은 너무나 다릅니다. Cuando llegó el pastor Choi y el equipo de Corea, 조 목사님과 한국 팀이 또 드디어 나타났습니다. yo estaba tan contento 저는 너무 기뻤습니다. y entonces Mu comenzó a enseñar desde la mañana todo el día. 이때 하루 종일 강의를 들었습니다. Estaba repitiendo lo que dijo el pastor Cetina. 그때 이 로베르토 세티나 목사님이 하신 얘기도 또 반복되었습니다. Y estaba repitiendo lo que enseñó el pastor Bermúdez. 그리고 콜롬비아 벨무데스 목사님이 가르치신 내용을 반복했습니다. Entonces le hablé al pastor Bermúdez. 그래서 벨무데스 목사님한테 여쭙습니다. Le dije, ¿se equivocaron de página? 이 페이지가 뭐 틀렸는지 어떻게 됐는지를 여쭤봤습니다. Está repitiendo lo mismo. 계속 반복을 하고 있는 것 같다고 말씀을 드렸습니다. Dice, no te preocupes, es que no habían llegado las lesiones. 근데 그때 저는 이 프린트물을 가지지 않았었습니다. Y cuando cada vez que Mu enseñaba, 근데 이 강의를 들을 때마다 se hinchaba mi corazón. 제 마음이 계속 이렇게 커졌습니다. Revelación en cada lección. 그리고 이 한 단어 한 단어에 그런 계시가 담아 있었습니다. Yo no quería que descansaran. 저는 쉬는 시간을 그때 굉장히 싫었습니다. Con tanto que me gusta el café, 저는 커피를 아주 좋아합니다. yo no quería descanso de café. 그러나 그때는 커피 브레이크를 아주 싫어했었습니다. Y de repente querían cantar. 또 갑자기 찬양하자고 또 했었습니다. Y yo le decía, yo no quiero cantar. 이 노래하는 것을 그때도 굉장히 싫어졌었습니다. Estos cantantes no han estado aquí. 이 찬양 인도하는 사람들은 듣지도 않았었습니다. No han recibido la revelación. 계시를 받지 않았었습니다. Lo que cantan no concuerda. 그리고 그 하는 찬양과 정말로 이 복음의 내용과는 너무나 안 맞다는 것을 제가 인식하게 되었습니다. El sábado llamé a Houston. 토요일 날에 휴스턴에 전화를 했습니다. Le dije, no me pregunten por qué le voy a decir lo que le voy a decir. 왜 이런 소식을 전하는지를 여쭤보지 마라 라고 얘기를 했습니다. Vamos a cancelar nuestra conferencia anual. 우리가 1년에 한 번 하는 집회를 취소하겠다. Generalmente nuestro presupuesto $30,000 para una conferencia. 그런 집회를 하기 위해서는 그 3만 불의 예산이 들어갑니다. Trayendo diferentes predicadores, 설교자들을 초청하는 시기였습니다. les pagábamos su pasaje, 이 비행기권도 다 그 항공권도 다 대주고 le damos de comer, 또 이 식비도 다 드리고
le dábamos un cheque por predicar. 또 이 사례까지도 다 Pero cuando 드렸었습니다. descubrí el Evangelio de la Biblia, 그러나 성경의 복음을 발견했을 때 dije, no podemos desperdiciar el dinero de esa manera. 더 이상 돈을 이렇게 버리면 안 되겠다는 생각을 했습니다. Esta revelación necesita oírse en todo el mundo. 이 계시를 전 세계적으로 전파해야 된다는 생각이 들었습니다. El mundo entero necesita oír esta revelación. 전 세계가 이 계시를 꼭 들어야만 한다. Y entonces le dije, no se preocupe si no me entienden. 그래서 지금 이해를 못해도 걱정하지 말라고 제가 얘기를 했습니다. Cancelada la conferencia. 어쨌든 그 집회를 취소했습니다. Después el pastor Cho me invita a Colombia. 그때 조 목사님이 저를 콜롬비아로 초청하셨습니다. Llegamos a Houston, estuvimos 2 días. 휴스턴에 가서 한 이틀 정도만 휴스턴에 보냈습니다. Prediqué ese domingo el núcleo de la Biblia. 주일날에 성경의 핵심이라는 제목으로 말씀을 전했습니다. Con una alegría y un gozo, 아주 기뻤습니다. como que era la primera vez que predicaba un mensaje que verdaderamente vale la pena. 정말로 가치 있는 메시지를 처음으로 설교하는 느낌이었습니다. Y después le dije, necesito que me ayuden, que necesito ir a Colombia. 그래서 그 설교를 하고 나서 제가 빨리 콜롬비아를 가야 되기 때문에 도와달라고 했습니다. Vamos a recibir una ofrenda y ustedes me mandan a Colombia. 그래서 특별 헌금을 하겠고 또 이 헌금으로 콜롬비아 가겠다 이렇게 광고를 했습니다. Dijeron, el pastor está loquito. 그래서 그때 성도들이 우리 목사님은 정신을 잃었구나라는 결론을 내렸습니다. ¿Qué le dieron a comer a los coreanos? 이 한국 사람들이 어떻게 세뇌시켰는지를 계속 궁금해했었습니다. Llegamos a Colombia, seguimos recibiendo. 그래서 우리가 드디어 콜롬비아까지 가서 계속 말씀을 들었습니다. Terminó nuestro viaje en Colombia. 그때 콜롬비아 일정이 마치고 다시 돌아왔습니다. Y a algunos de nuestros compañeros, como el pastor Bermúdez y el pastor Arnold, 그리고 함께 하셨던 목사님들 중에 콜롬비아 벨무데스 목사님 그리고 쿠바 아놀드 목사님이 계셨습니다. como buenos amigos me decían, cuando vayas a dar la revelación, ten mucho cuidado, hazlo despacio. 아주 저를 아끼셨기 때문에 이런 조언을 해주셨습니다. 이 계시를 선포할 때 아주 천천히 하고 조심스럽게 하라라고 얘기를 했습니다. Puedes perder la congregación. 성도들이 다 나갈 수 있겠다라는 그런 판단을 하셔서 그런 것입니다. Llegué el mismo día que llegamos de Colombia, 우리가 콜롬비아에서 휴스턴으로 간 바로 그날에 reuní a todos mis hijos. 저는 그 자녀들에게 모이라고 했습니다. Escuchamos al pastor Cho enseñando el núcleo de la Biblia. 그때 조 목사님이 녹화하신 동영상을 봤습니다. 성경의 복음에 대한 메시지였습니다. Y yo estaba mirando la reacción de mis hijos. 자녀들의 반응을 유심히 봤습니다. De repente vi una de mis hijas que comenzó a llorar. 그때 딸이 울기 시작했습니다. Nosotros los hispanos somos muy emocionales. 우리 히스패닉 사람들은 아주 감정적인 사람들입니다. Lloramos mucho. 우리 눈물을 쉽게 흘립니다. Abrazamos mucho. 그리고 사람들을 쉽게 포옹합니다. Esa es nuestra cultura. 그런 문화입니다. Y yo quería que ellos recibieran. 그래서 꼭 자녀들이 이것을 받았으면 좋겠다는 마음으로 전했습니다. De repente otra de nuestras hijas también comenzó a llorar. 그 다음에 또 다른 딸이 울기 시작했습니다. Y entonces mi esposa y yo comenzamos a llorar. 그래서 사모님과 저도 울기 시작했습니다. Dije, ya estamos bien. 그래서 이제는 괜찮구나라는 생각이 La familia está 들었습니다. recibiendo. 우리 가족도 이 계시를 받고 있구나. Si se va toda la iglesia, quedamos con la familia. 교회가 다 나가도 사실 우리 가정이면 된다라는 생각을 했습니다. Entonces después enseñamos a los pastores. 그 다음에 우리 교육자들에게 이 말씀을 전했습니다. Ellos también pensaban que estaba loquito. 이 교육자분들도 사실 제가 정신을 잃었다는 생각을 하고 있었습니다. Pero por respeto a mi ministerio, 그러나 저를 존경했기 때문에 vinieron a las clases. 와서 이 강의를 다 들었습니다. Cuando llegamos a la lección donde se enseña que Jesús es el Cristo, 예수님이 그리스도라는 것을 선포하는 그 강의 때 uno de mis hijos se levantó y empezó a decir, lo veo, lo veo. 이 아들 중에 한 명이 일어나서 이제 보인다라고 외쳤습니다. Y hubo un mover entre todos los pastores. 그리고 교육자들도 마찬가지였습니다. Yo me sentí muy feliz. 저도 아주 기뻤습니다. Digo, si se va a la iglesia, se quedan los pastores. 네, 교회 성도들이 다 나가도 교육자들은 남겠다라는 생각을 했습니다. Estamos bien. 그래서 아주 괜찮구나. Enseguida planificamos
para la iglesia. 그리고 바로 이 성도들에게 전하는 그 모임을 계획했습니다. En medio de todo esto estamos en un proceso de adquirir un templo. 그 모든 것을 진행하는 중에 또 새로운 그 성전을 사기 위한 그런 과정을 밟고 있었습니다. Pero era mucho dinero para nosotros. 우리에게는 아주 그 비싼 건물이었습니다. Cuando estaba en Colombia le pregunté al pastor Cho. 제가 콜롬비아에 있었을 때 조 목사님에게 여쭤봤습니다. Le dije, Pastor Cho, necesitamos tener templos para predicar el evangelio de la Biblia. 조 목사님, 성경의 복음을 전하기 위해서는 성전이 필요합니까? Dijo, no es necesario. 그게 꼭 필요하지 않다고 대답하셨습니다. Pero de vez en cuando es necesario. Se 그러나 necesita. 때로는 필요한 게 건물입니다. Entonces dije, bueno, tengo que seguir creyendo. 그래서 계속 믿음을 드려야 되겠구나라는 생각을 했습니다. Cuando tienes a Jesús el Cristo, todos tus problemas se terminan. 그리스도이신 예수님을 정말로 만났을 때는 모든 문제가 끝납니다. Levantamos $100,000 en toda la congregación en 30 días. 우리가 30일 만에 100만 불을 모았습니다. Firmamos los papeles para el cierre. 그 다음에 이 서류를 다 진행하고 나서 La iglesia bautista firmó para el cierre. 그리고 그 교회 건물을 소유했던 그 교회가 또 사인을 했습니다. Solamente faltaba el dinero. 이 돈만 들어오면 되는 상황이었습니다. Fui al banco varias veces. 저는 여러 번 이 은행을 방문했습니다. Le dije, ¿no ha llegado un transfer? 계속 여쭤봤습니다. 뭐 혹시 입금하신 분이 없습니까? 뭐 이런. Me dijo, ¿como de cuánto? 뭐 얼마를 기다리시는데요? 라고 이분이 여쭤봤습니다. Le dije, de millones. 뭐 한 100만 불? Me dijo, ¿de dónde viene? 이 어디에서 송금을 하시는지를 또 이분이 Le 여쭤보셨습니다. dije, no te puedo decir. 뭐 아직은 말을 하기가 어렵다. Está pendiente. 아직은 계속 기다리고 있었습니다. El dinero nunca llegó. 그리고 그 송금이 사실 그 돈을 못 받았습니다. Se terminó el tiempo de la compra. 그래서 이 잔금을 치렀는데 그 기간이 지났습니다. El líder de la iglesia bautista 그 침례 교회의 그 어떤 리더가 no nos quería a nosotros. 우리를 굉장히 반대하는 편이었습니다. Se refería a nosotros de una manera derogatoria como mexicanos. 우리를 보면서 이 멕시코 사람들이라고 이렇게 좀 욕을 했습니다. Esos mexicanos no tienen dinero. 이 멕시코 사람들에게는 돈이 없다 하면서 욕을 했습니다. Perdimos el depósito. 그래서 입금한 게 다 날아가 버렸습니다. Pero ese era el tiempo de dar la enseñanza a la iglesia. 근데 그때 이 교회 성도들에게 예수님이 그리스도라는 복음을 전해야 했던 그 모임 날짜였습니다. Entonces llamé y le pregunté si nos rentaba el lugar para yo dar la enseñanza a la iglesia. 그래서 그 교회의 한 방을 렌트해야 되는 상황이어서 그 전화를 해서 그 방을 렌트했습니다. Ahora íbamos a usar a todos los pastores para ayudarnos a enseñar las 21 lecciones. 그때 교역자분들도 이 21강을 전하기 시작하셨습니다. Nos rentaron el lugar por $850. 그 850불을 드리면서 이 장소를 렌트했습니다. El domingo antes de la última lección. 그리고 그때 그 다음에 주일날이 왔습니다. 마지막 강의를 하기 전에 Les dije que podían descansar, ir al baño o tomar café. 잠시 쉬는 시간이 있었습니다. 뭐 화장실 가든지 뭐 커피를 마실 수 있는 그런 시간이었습니다. Y muchos no se movieron de sus asientos. 거의 대다수가 움직이지 않았습니다. Algunos estaban llorando. 어떤 사람들은 눈물을 흘리고 있었습니다. Estaban hundidos en sus Biblias. 또 어떤 사람들은 성경을 계속 봤습니다. Se empezó a mover el Señor. 하나님께서 역사하셨습니다. Entonces yo me hice hacia atrás 그때 저는 물러갔습니다. y pensé dentro de mí. 저는 그때 생각을 하게 되었습니다. El Señor está poniendo su sello de que Él aprueba esto. 하나님께서는 이거를 기뻐하신다는 그 증거를 주시고 계시구나. Yo no tengo nada más que enseñar. 이제는 더 이상 가르칠 게 없구나라는 생각을 했습니다. Me uní con ellos a adorar a Dios. 그래서 함께 찬양을 하기 시작했습니다. Sin saberlo nosotros, en ese mismo momento Dios estaba preparando un milagro. 우리가 그때는 몰랐지만 하나님께서는 큰 기적을 행하셨습니다. Cuando tú descubres y recibes la revelación de que Jesús es el Cristo 예수님이 그리스도라는 계시를 발견하고 여러분들이 받으실 때 y crees en Él con todo tu corazón, 또 온 마음으로 믿을 때 cosas extraordinarias suceden. 너무나 놀라운 일들이 일어나기 시작합니다.
tenemos a la familia, 또 가족도 함께 있었고 tenemos todos los pastores 이제 교육자들이 다 모여 있었습니다. y ahora tenemos toda la iglesia. 이제는 성도들이 다 이 계시를 받기 시작했습니다. Ya no necesitamos nada más. 또 이 필요한 게 없겠다는 생각을 하게 되었습니다. Algunos de los miembros de la iglesia decían, 성도들 몇 명은 이런 고백을 했습니다. ahora voy a poder predicar el evangelio. 이제야 복음을 전할 수 있겠구나. Ya descubrí que el evangelio es fácil. 복음은 너무나 쉬운 것이구나. Todo el mundo necesita saberlo. 이거를 전 세계에 이거를 알려야 되겠구나. El lunes la iglesia bautista tuvo una reunión 월요일 날이 되었는데 그때 이 침례교회가 모였다고 합니다. y el martes nos llamaron a una reunión con la mesa directiva de la iglesia. 화요일 날에 우리를 불렀습니다. Yo pensé que querían negociar. 뭐 우리하고 또 이 협상을 하려고 하는 그런 마음인가라는 생각을 하고 갔습니다. Cuando llegamos a esa reunión, 그 모임에 도착했을 때 nos dijeron necesitamos dinero, 돈이 필요하다는 것을 우리에게 말씀하셨습니다. necesitamos vender este lugar. 이 성전을 팔아야 되겠다는 얘기를 했습니다. ¿Qué tienes para decirnos? 그래서 저에게 의견을 여쭤봤습니다. Le dije, nosotros no tenemos esa clase de dinero, 우리에게는 돈이 없었습니다. pero creemos que Dios nos quiere en este lugar. 그러나 하나님께서 이 장소를 정말로 우리에게 주시고자 하는 마음이 있는 것을 믿고 있다는 것을 고백했습니다. Porque suple la necesidad para lo que necesitamos continuar haciendo. 우리가 꼭 해야 되는 사역이 있기 때문에 하나님께서 필요한 것을 다 주실 거라는 믿음을 고백했습니다. Y de repente el hombre que supuestamente no nos quería 그리고 그때 우리를 반대하는 리더가 계셨는데 그때 이분이 nos dijo, voy a decirles algo que hace una semana ni soñaba decirles. 우리에게 이런 고백을 했습니다. 제가 일주일 전만 해도 절대 얘기를 하지 않으려고 한 그 말을 여러분들 앞에 드리겠습니다. Les vamos a regalar este lugar. 이 성전을 선물해드리겠습니다. Le dije, ¿eh? 그래서 저는 잘 들었는지를 잘 Repítelo. 의심했습니다. 또 다시 말씀해달라고 얘기를 했습니다. Me dice, sí, les vamos a regalar este lugar. 네, 이 건물을 드리겠습니다. Yo le dije, necesitamos orar. 그래서 우리는 기도를 해야 된다고 얘기를 했습니다. Imagínense 10 pastores 10명의 목사님들이 그때 모여 있었습니다. que acaban de conocer que Jesús es el Cristo. 예수님을 그리스도로 안 목사님들입니다. Y Él nos respalda dándonos un milagro de 2.4 millones. 안지 얼마 안 됐는데 하나님께서 이런 기적을 행하셨습니다. Esos bautistas nunca habían visto pastores orar tan duro. 그렇게 열정적으로 기도하는 모습을 아마 그 침례교회 사람들이 처음 봤을 겁니다. Cuando abrimos nuestros ojos, 그래서 우리가 눈을 떴을 때 ellos también estaban llorando. 이분들도 눈물을 흘리고 있었습니다. Uno de ellos dijo, 그 중에 한 명이 이렇게 고백을 하셨습니다. ¿me puedo quedar con ustedes en su iglesia? 저도 이 교회로 옮기면 안 됩니까? Un cambio rotundo. 아주 완전한 변화였습니다. Y ahora estamos aquí en Corea, 우리는 이제 한국까지 왔습니다. enamorados de ustedes. 정말로 여러분들을 사랑합니다. Cuando los pastores pensaban que el pastor Chon me había envenenado, 우리 교육자들이 조 목사님 때문에 제가 부패되었다는 생각을 했을 때 ahora todos lo están esperando con ansiedad. 달랐지만 이제는 교육자들이 다 한국 분들을 기다리고 계십니다. Ahorita mismo, mientras estamos aquí, 지금 이 시간에 ellos saben que estamos haciendo esto 이 교육자분들은 우리가 여기 모여 있다는 것을 압니다. y ellos están orando por todos ustedes. 그리고 여러분들을 위해 기도하고 있습니다. Así es el evangelio de la Biblia. 성경의 복음이라는 것은 바로 이것입니다. Dios nos une con propósito. 하나님께서는 하나님의 뜻대로 우리를 함께하게 하십니다. Y yo quiero decirle a todos ustedes 여러분들에게 말씀드리고 싶습니다. que este es solamente el comienzo. 이거는 시작일 뿐입니다. Vienen cosas grandes para nuestro tiempo. 정말로 우리의 때에 하나님께서는 너무나 위대한 일을 준비하셨습니다. Vamos a hacer la evangelización mundial en nuestros días. 당대 세계복음화가 이루어질 겁니다. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. 우리 생각도 변해야 됩니다.
Porque el Señor le dijo a Pedro, 주님께서는 베드로에게 이렇게 말씀하셨습니다. y yo también te digo que tú eres Pedro, 또 베드로라고 부르셨습니다. y sobre esta roca edificaré mi iglesia, 그리고 이 반석 위에 교회를 세우실 거라고 말씀하셨습니다. y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 음보의 권세가 이기지 못할 것이라고 약속하셨습니다. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. 그리고 또 천국의 열쇠를 주신다고 하셨습니다. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. 땅에 매는 모든 것이 하늘에서도 매일 거라고 약속하셨습니다. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. 그리고 하늘에서 푸는 모든 것들이 또 땅에서 푸는 모든 것들이 하늘에서도 풀릴 거라고 얘기를 하셨습니다. Dios confía en nosotros. 하나님께서 그만큼 우리를 신뢰하십니다. No dice algunas cosas que aten las voy a atar en el cielo. 땅에 매는 몇 가지를 하늘에서도 매겠다라는 기록이 없습니다. No dice la mayoría de las cosas que aten yo voy a atar en el cielo. 아니면 땅에서 매는 대다수를 하늘에서 매겠다라는 기록이 없습니다. Pero él sabe que cuando recibimos la revelación que Jesús es el Cristo, 예수님이 그리스도라는 계시를 받을 때 nuestra manera de pensar cambia. 우리의 사고방식도 변합니다. Y todo se trata del reino. 그리고 모든 것이 다 하늘을 향합니다. Y él nos entrega las llaves. 하나님께서 열쇠를 주십니다. Vendrán tiempos extraordinarios para Corea del Sur. 남한을 위한 너무나 놀라운 시간을 또 하나님 준비하셨습니다. Dios nos da todos los recursos que necesitamos para hacer la evangelización mundial en nuestros días. 당대 세계복음화를 하기 위해서 하나님께서 모든 자원을 준비하셨고 주실 것입니다. Cosas que ojo no vio, 눈으로 보지 못한 것들, ni oído oyó, 그리고 귀로 듣지 못한 것들, ni han subido al corazón del hombre. 그리고 사람의 마음에 올라오지 않은 것들을 Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 하나님께서 준비하셨습니다. 하나님을 사랑하는 사람들을 위해 그것을 준비하셨습니다. Es un reto grande, 아주 사실은 우리가 크게 도전을 해야 됩니다. pero lo vamos a lograr. 그러나 우리는 꼭 이뤄낼 것입니다. Porque hemos descubierto que Jesús es el Cristo. 예수님이 그리스도이시기 때문입니다. Él es la respuesta a todos los problemas. 그분이 모든 문제의 답이십니다. Necesitamos creerle. 정말 그분을 믿어야 합니다. Tenemos que empezar a atar cosas 모든 것을 이제 매야 합니다. y desatar cosas. 그리고 많은 것들을 풀어야 합니다. Cuando llegué a casa con mis hijos, 제가 자녀들을 만났을 때 el pastor Cho estaba predicando en Miami, en el video, 이 마이애미 동영상을 봤습니다. y él dijo esas palabras 그리고 조 목사님께서 그런 말씀을 하셨습니다. de atar en la tierra 이 땅에서 매어야 한다. y se ata en el cielo, 그리고 또 그 땅에서 매면 하늘에서도 매어진다는 말씀을 y 하셨습니다. desatas en la tierra 그리고 이 땅에서도 풀면 y se desata en el cielo. 하늘에서도 풀린다는 말씀을 하셨습니다. Y estando sentado, 그래서 제가 앉아 있으면서 dije, yo no sé cómo se ata y cómo se 뭐 desata, 어떻게 멜지 어떻게 풀지는 제가 잘 몰랐습니다. pero tengo que empezar a atar cosas 그럼에도 불구하고 뭔가를 이제 매야 한다는 그런 느낌이 y a 왔습니다. desatar cosas. 뭔가를 풀어야 한다는 느낌을 Y sentado en el 받았습니다. sillón, 거기 앉아 있으면서 dije, yo ato esa propiedad para nosotros 그래서 이 건물을 꼭 매야 되겠다라는 생각을 했습니다. y desato los obstáculos. 그리고 모든 걸림돌을 푼다고 제가 기도했습니다. Cuando yo supe cómo sucedió este milagro, 이 기적이 어떻게 일어났는지를 제가 알게 되었을 때 que el hombre que menos nos quería, 정말 우리를 반대하는 이 리더분이 el mismo sábado cuando estábamos en la conferencia, 우리가 집회를 하는 그 토요일 날에 tuvo un sueño. 꿈을 꾸셨다고 합니다. Dice que el Señor se le apareció 주님이 이 눈앞에 나타내셨다고 간증을 하셨습니다. y le dijo, dale esta propiedad a Oscar y Renovación. 그리고 이 건물을 오스카르 목사님에게 그 레노바시온 회복교회에게 꼭 전달하라. Se levantó enojado el 그래서 domingo. 그때 일어나셨을 때 아주 화가 나셨었습니다. Dijo, yo no voy a darle esto a estos mexicanos. 이 멕시코 사람들한테 뭘 줘라는 그런 얘기를 하셨습니다. Se fue a la iglesia enojado. 그래서 화를 내시면서 교회로 갔다고 합니다. Y el pastor de él predicó el mensaje 그때 목사님이 이런 설교를 하셨답니다. titulado 이런 제목으로 ¿Por qué es importante obedecerle a Dios? 왜 하나님을 순종하는 것이 중요한 것인가? Dice, porque no se trata de ti, 우리의 것이 아니기 때문이다. se trata del reino. 이거는 하나님의 나라에 대한 것이다. Él empezó a llorar. 그래서 그때 이 리더가 눈물을 흘렸다고 합니다. Tan pronto se terminó el servicio, 예배를 다 드리고 나서
llamó al pastor a un lado, 목사님하고 따로 만났다고 합니다. le dijo, tuve un sueño, 이때 꿈을 얘기하셨습니다. se me apareció el Señor, 주님이 나타나셨습니다. me dijo que le demos este lugar a Oscar y Renovación. 이 건물을 오스카르 목사님에게 그 회복교회에게 꼭 전달하라고 하셨습니다. Y el pastor le dijo, pues tenemos que hacerlo. 그럼 목사님이 그때 그럼 그렇게 해야 된다고 고백을 하셨습니다. Porque Él nos dio las llaves del reino. 하나님께서는 이 천국의 열쇠를 이미 주신 것입니다. Este es el reino. 이게 천국입니다. Nosotros no somos espectadores. 우리는 그냥 참가하는 사람이 아닙니다. Somos los que estamos actuando en el reino. 이미 이 하나님의 나를 전파하기 위해서 행동하는 사람들입니다. Hay propiedades en Corea que ya pertenece a la iglesia. 이미 여러분들의 것인 그런 건물들이 이미 있을 겁니다. Hay terrenos en Corea. 그리고 한국에 그런 땅도 준비되어 있습니다. En Sudamérica, en Norteamérica, en donde quiera en el mundo. 남미, 북미, 전 세계적으로 이런 것들이 준비되어 있습니다. Ya Dios tiene los lugares. 하나님께서 이미 이 장소들을 준비하셨습니다. Ya Dios tiene los recursos. 그리고 자원도 준비하셨습니다. Hay aviones que ya tienen nuestro nombre. 우리의 이름을 가진 그런 비행기까지도 있을 거라고 믿습니다. Hay pilotos que van a trabajar llevándonos de un lado a otro. 그리고 우리를 계속 이동시킬 그런 조종사들도 있습니다. Se pierde mucho tiempo en el aeropuerto. 사실 공항에 기다리면서 시간을 얼마나 낭비합니까? Tenemos que movernos en el mundo entero. 우리는 빨리 전 세계적으로 움직여야 합니다. Y donde quiera que lleguemos, traemos estas buenas noticias. 그리고 우리가 가는 곳마다 이 좋은 소식을 전해야 합니다. Un evangelio que funciona. 정말 참된 복음을 전해야 Un 합니다. evangelio que trabaja. 그리고 참으로 효과 있는 El 복음입니다. mundo necesita oírlo. 전 세계가 들어야 할 복음입니다. Y como dice la Biblia en Esther, 그리고 에스더에도 이렇게 기록되어 있습니다. hemos llegado al reino para este tiempo. 우리는 이 때를 위해 태어난 것입니다. Tenemos que aprender a atar, 그래서 우리는 매는 것을 배워야 합니다. aprender a desatar. 푸는 것도 배워야 합니다. Todo lo que nosotros atemos, Él lo ata. 우리가 푸는 모든 것을 하나님께서 맨다고 하셨습니다. Y todo lo que nosotros desatemos, Él lo desata. 우리가 푸는 모든 것을 하나님께서 풀겠다고 하셨습니다. Ese es un poder grande. 너무나 위대한 능력입니다. Grande. 너무나 위대합니다. A ti. A 여러분들에게, mí. 저에게도, A los que creemos. 그리고 믿는 사람들에게, A los que creemos. 믿는 우리에게 Sí, vamos a hacer la evangelización mundial en nuestro tiempo. 당대 세계복음화를 할 것입니다. Lo vamos a lograr. 그렇게 이룰 것입니다. Porque Él nos manda a hacerlo. 주님께서 명령하셨기 때문입니다. Tenemos que entrar a otro nivel. 우리는 다른 차원으로 올라가야 합니다. Los amamos a todos. 여러분들을 사랑합니다. Acostúmbrese a nuestros abrazos. 그래서 우리가 안아주면 그 이상하게 생각하시지 말기를 바랍니다. Bendiciones. 축복합니다. 폭력이랑 조금 첨언을 드리면 이제 100만 불은 우리나라 돈으로 10억이 조금 넘는 돈입니다. 그거를 이제 계약을 했는데 이게 그냥 그대로 날아간 거죠. 그럼에도 상관없이 계속 예수가 그리스도라는 복음을 계속 전하게 되어졌고, 이제 교육자들, 성도들이 다 그 복음을 받는 중에, 집회하는 중에 그날 밤에 그 저쪽 교회에 가장 반대하는 수석 장로님 같은 분에게 하나님 꿈으로 역사하셨고, 사실은 우리가 제가 얘기 들어서 꿈을 꿔가지고 우리 당회한테 얘기해도 우리 당회 안 통하잖아요. 그죠? 또 제가 꿈 꿔서 이 성전 다른 교인한테 주라고 얘기한다고 할 때 누가 그거를 인정하겠습니까? 근데 이거를 하나님 역사라고 보는 거죠. 그래서 그 교회에서 다 만장일치로 오케이 해서 실제로 약 240만 불 정도 되는 그 건물, 큰 건물, 건물이 3개 정도 있는 그 건물을 통째로 이제 선물 받게 되는 일이 벌어졌는데, 중요한 거는 선물 받는 게 중요한 게 아니라 그런 와중에 모든 교인이 예수가 그리스도라는 이 복음을 받았다는 거죠. 이 계시를. 더 중요한 것은 왜 이 건물이 필요한지에 대해서 이분이 답을 얻고 있습니다. 그래서 이 건물은, 이 교회는 당대 세계복음 하는데 미국의 센터 역할을 감당해야 된다라고 이제 붙잡은 거죠. 저희가 저분을 6월 2일 날 만났습니다. 한 2달 반 정도 지났죠. 2달 반 만에 이렇게 예수가 그리스도는 복음이 전달이 되고 당대 세계복음을 꿈꾸고 있습니다.
그렇게 준비시킨 겁니다. 8살 때부터 감옥에서 복음 전하면서 너무 복음과 전도에 준비하고 있는 차에 예수가 그리스도라는 복음이 전달되면서 빠른 시간에 미국을 살릴 수 있는, 그리고 중남미를 살릴 수 있는 자로 하나님께서 세우신 것 같습니다. 지금 이 자리에서 갑자기 건물을 얻었다라는 간증을 하는 게 아닙니다. 왜 그것을 하나님 이 사람과 이 교회에 허락하셨는지에 대한 얘기를 나누고 있는 겁니다. 이게 시작이다, 이런 생각을 하고 있습니다. 자, 여러분하고 말씀을 잠시 한 구절만 보도록 하겠습니다. 로마서 말씀을 보면 로마서 16장 25절에서 27절을 보겠습니다. 여기에 16장 25절에서 27절은 굉장히 중요한 원리를 얘기하고 있습니다. 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영세 전부터 감추어졌다가 이제는 나타내신 바 되었으며 라고 표현을 하고 있습니다. 이 복음이 감추어졌었는데 영세 전부터 감추어졌다고 얘기하고 있습니다. 예수님 당시에도 그렇지만 아직도 요런 가운데 빠져있는 사람들이 많습니다. 로마서 16장 25절에서 26절, 27절을 잘 보시면 이 복음과 이 그리스도를 전파함이 감추어져 있다고 얘기합니다. 여러분, 이 자리에는 그나마 교회를 오래 다니신 분들이 대부분 여기 앉아 있을 줄로 알고 있습니다. 참 우리 한번 생각을 한번 해보자고요. 스단께 3년이면 풍어를 읽고 분식집게 3년이면 라면 끓인다는 그런 표현까지 있잖아요. 근데 이토록 오래 교회를 다녔음에도 불구하고 우리는 어떻게 보면 성경의 핵심만 모르는 것 같아요. 이 성경은 하나를 얘기하고 있습니다. 기본적으로 신학을 했거나 아니면 신앙생활을 오래 했던 사람들은 공히 인정하는 것은 이 성경이 그리스도에 대한 얘기라는 걸 알고 있습니다. 구약은 오실 메시아, 신약은 오신 메시아에 대한 얘기라는 걸 알고 있습니다. 성경 전체는 사실은 그리스도를 얘기하고 있습니다. 그 그리스도가 누구냐라고 얘기하고 있는 것이 성경입니다. 그런데 오랫도록 성경을 신앙생활을 해왔고 성경을 보면서도 그리스도에 대해서만큼은 너무너무 모른다는 이런 아이러니가 존재하고 있습니다. 심지어 어느 정도 모르냐면 그리스도가 무슨 뜻인지도 모르고 있습니다. 그리스도의 단어 뜻조차도 모르고 있습니다. 많은 사람들이 예수 그리스도를 믿는다고 얘기합니다. 예수 그리스도를 그냥 붙여서 예수는 성이고 그리스도는 이름인 양 알고 있습니다. 예수 그리스도를 믿는다고 얘기할 때 정확한 의미는 예수를 그리스도라고 믿는 사람이 나는 예수 그리스도 믿는다라고 얘기하는 겁니다. 예수가 그리스도라는 의미를 아는 사람이 나는 예수 그리스도라고 믿는다고 얘기하는 겁니다. 근데 그리스도의 의미도 모르고 예수의 의미도 모르고 있습니다. 그리스도의 뜻도 모를 뿐만 아니라 그리스도가 무슨 일을 했는지조차도 모르고 있습니다. 교회를 수십 년 다녔는데 20년, 30년, 40년, 50년 다니는데도 그리스도를 몰라요. 그 그리스도가 무슨 뜻인지도 몰라요. 복음이 뭔지도 모릅니다. 예수가 그리스도란 이 말이 너무나 쉬운 말인데도 불구하고 그 의미의 깊음을 모르고 있습니다. 지금도 여전히 교회를 다니고 있으면서 로마서 16장의 본문으로 의계해서 해석해보면 감추어져 있다고. 그들 눈에 알이 아직도 가리워져 있습니다. 교회를 수십 년 다녔지만 여전히 가리워져 있습니다. 여전히 감추어져 있습니다. 뭐만 모르냐? 그리스도만 모르고 있다. 뭐만 모르냐? 예수가 그리스도라는 그 복음만 모르고 있습니다. 성경 기록의 목적은 요한복음 20장 31절에 보니까 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려고 기록됐다고 얘기합니다. 그렇게 믿어야지 생명을 얻습니다. 그게 성경 기록의 목적입니다. 오늘 단순한 지식이 아니라 여러분 스스로 좀 자문해 볼 필요가 있습니다. 교회를 오래 다니는 연륜이 중요하지 않습니다. 과거에 많은 일을 한 것 또한 중요하지 않습니다. 성경을 몇 번 본 것도 중요하지 않습니다. 예수님 당시에 유대인들 한번 생각을 해보면 그들은 하나님을 잘 알고 있었고 율법을 잘 알고 있었고 그 다음에 신실하게 하나님을 섬겼던 사람들이 대부분입니다. 11조를 했고 금식을 했고 율법을 한 점도 어기지 않고 안식일을 철저하게 지키고 모든 부분에 완벽하게 했습니다. 하지만 그들이 하나만 몰랐는데 그게 뭐냐? 예수가 눈앞에 보이는 그 예수가 그리스도라는 사실만 몰랐습니다. 그것만 안 믿었습니다. 이 사람들은 당연히 구원받지 못했습니다. 오늘날 교회 안을 들여다본다면
예수님 당시에 유대인들과 같이 믿는 사람들이 많습니다. 하나님을 믿고 교회를 다니고 말씀을 알고 있고 교회 일을 하고 섬기고 봉사를 다 하고 있는데, 그때 유대인처럼 예수가 그리스도라는 사실만 모르고 예수가 그리스도라고만 믿지 않고 있는 그때 당시 유대인들과 다름이 없는 신자들이 너무 많습니다. 저는 사단이 존재하고 있다고 알고 있습니다. 사단의 역사가, 사단의 괴계가, 사단의 술수가 굉장하다는 걸 알고 있습니다. 사단은 여러분이 찬양하는 것에 눈꼼짝이 하지 않습니다. 많이 헌신하고 헌금하는 것조차도 아무런 영향가도 없습니다. 사단은 여러분들이 복음할 때만 떠나가게 되어 있습니다. 다른 말로 사단은 여러분들에게 복음만 모르게 만들어요. 교회 가도 괜찮고 헌신해도 괜찮고 응답받아도 다 괜찮게 하면서 복음만 모르게 만드는 것이 사단의 괴계입니다. 그래서 고린도후서 4장 4절에 이 사단이 하는 일이 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 한다고 얘기합니다. 복음만 모르게 만들어요. 오늘날 교회 안에 그때 당시 예수님 당시의 유대인들처럼 오늘날 교회 안에 그런 모습을 너무나 많은 사람들이 하고 있습니다. 여전히 로마서 16장의 표현으로 얘기하자면 감추어져 있습니다. 복음이 감추어져 있고 그 복음을 전파함이 감추어져 있습니다. 그 복음이, 감추어졌던 복음이 오늘 여러분에게 이제 나타내신 바 된 겁니다. 예수님이 그리스도입니다. 예수님이 인생의 모든 문제의 근원의 문제라고 얘기할 수 있는 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님과 단절돼서 모든 문제 오는 것인데, 예수님이 십자가와 부활로 사단의 머리를 박살내셨고 죄의 문제를 해결하셨고 하나님 만나는 길을 여셔서 인간의 모든 문제를 해결하신 길이 되셨습니다. 예수가 그리스도라는 것은 예수님이 십자가 보혈로 인간의 모든 문제를 해결하셨다라고 얘기하는 것이 그게 복음입니다. 예수를 그리스도라고 믿어야 됩니다. 예수를 그리스도라고 믿으면 내 인생의 모든 문제가 끝났다고 믿어지는 겁니다. 끝났다고 믿으시면 더 이상 자기 자신을 위해서 살지 않게 됩니다. 그렇게 믿으시지 않기 때문에 자기 자신을 위해서 하나님을 이용하는 인생을 살게 되는 거예요. 그렇게 믿으시지 않기 때문에 십자가와 부활의 그 어마어마한 능력을 믿으시지 않기 때문에 자기 자신을 위해서, 자기 미래를 위해서 살게 되는 겁니다. 그게 종교입니다. 예수가 그리스도라는 것이 복음이고, 그렇게 믿게 하기 위해서 기록된 게 성경이고, 그렇게 믿으면 내 모든 문제가 끝났다고 믿는 겁니다. 이 사람은 더 이상 자기 자신을 위해서 살지 않게 됩니다. 그게 고린도후서 5장입니다. 그럼 누굴 위해서 사냐? 예수를 그리스도라고 믿으면 예수, 그리스도, 그 주를 위해서 살 수밖에 없고, 예수가 그리스도라고 믿으시면 그 안에 방향성이 나와 있습니다. 예수님은 그리스도로 오셔서 탄생하시고 십자가 지시고 부활하시고 성천하시고 그분은 다시 오실 것입니다. 다시 오심이 믿어지는 사람은 다시 오심을 위해서 살 수밖에 없습니다. 이게 방향성이 되는 거예요. 그래서 예수가 그리스도라고 믿어진다는 얘기는 내 모든 문제가 끝났다고 믿어질 뿐만 아니라 그분의 오심을 위해서 살 수밖에 없다는 겁니다. 여기에 모든 것이 사실은 다 포함되어 있습니다. 이 복음이 창세 이후로 영원전부터 지금까지 감추어져 있습니다. 아직도 많은 사람들한테는 여전히 감추어져 있습니다. 오늘 이 자리에 계신 여러분들에게는 이제 나타내신 바 되는 축복이 임하기를 바랍니다. 여러분 눈에 있는 그 비늘이 벗겨지시길 바랍니다. 아멘. 교회 연수 내가 복음 오래 이렇게 이제 막 들어서 잘 모르겠다 핑계 댈 수가 없는 것이 2달 반 되시는 분이 이 자리에 서서 여러분에게 지금 간증하고 있습니다. 예. 2달 반 아주 요건 통역하지 마. 쇳병아리입니다. 2달 반 아주 햇병아리 목사님 오셔서 지금 여러분에게 예수가 그리스도 복음으로 이 복음을 전 세계에 전해야 된다고 여러분에게 지금 간증하고 있습니다. 오늘 이 시간에 여러분 뭘 믿고 있는지 잘 모르겠지만, 어떻게 신앙생활을 하고 계신지 모르겠지만, 하나님은 당신의 일을 하고 계십니다. 하나님은 전 세계에 살리시기를 원하시고 전 세계에 살릴 사람을 찾고 계시고 그들을 통해서 일하고 계십니다. 오늘 그 중에 하나님의 부르심을 받아서 저와 여러분 이 자리에 와 있습니다. 부탁을 드립니다. 오늘 로마서 16장에 하나님의 음성을 들으세요. 영원 전부터 감추어졌던 겁니다. 많은 사람들이 그래서 모를 수밖에 없는 것이 당연합니다. 그런데 지금 그게 드러나기 시작했고 나타나기 시작했습니다. 지금 여러분의 눈앞에 이게 예수가 그리스도라는 복음으로 지금 나타나고 있습니다. 오늘 만약 여러분들이 진실로
이 영세전부터 감추었던 이 복음을 받기 시작한다면 여러분의 인생은 하나님이 이 말세신 말을 이 복음을 알아듣는 자로 세우셨다면 하나님 여러분을 사용하실 수밖에 없다라는 증거입니다. 말씀을 정리하면서 한 가지만 더 부탁을 드리고 싶습니다. 저는 오랜 동안 눌려서 살았던 인생입니다. 왜 그러냐면 사단에게 눌려서 살 뿐만 아니라 여러 가지 물질적으로 가정적으로 많은 부분에 어려움이 있었습니다. 그래서 항상 낮은 자존감으로 살아왔어요. 복음을 알고 내가 하나님을 알고 나서 예수님이 내 인생의 모든 문제를 끝냈다는 사실이 믿어지고 나서 그분이 나와 함께 계시다는 사실이 믿어지고 나서 나를 통해서 그분의 일을 하시겠다는 사실이 믿어지고 난 이후부터는 이 자존감이 계속 낮았던 그 자존감, 나를 맡고 있던 자존감이 계속 깨지기 시작합니다. 믿음이 점점 회복될 뿐만 아니라 정말로 하나님은 세계복음을 하시겠다고 믿어지고 나를 쓰시겠다고 믿어지기 시작했습니다. 여러분들은 여러분들을 잘 모르는 것 같아요. 그동안에 많은 잣대를 가지고 틀린 잣대를 가지고 여러분의 모습을 본 것 같습니다. 하지만 그게 맞을 수 있지만 영적으로는 틀릴 수 있다는 걸 인정하셔야 됩니다. 진짜 중요한 잣대는 뭐냐면 예수가 그리스도라는 것이 진짜 잣대고 그 예수님이 전 세계를 살리겠다는 것이 기준이고 전 세계를 살리기 위해서 먼저 저와 여러분들을 부르셨다는 것이 기준입니다. 하나님 우리를 통해서 하시겠다는 것이 사실입니다. 우리 편에서 뭐 하면 되냐? 그걸 인정하면 되는 것이고 믿으면 되는 겁니다. 먼저 부르심을 받은 여러분들입니다. 하나님 여러분을 통해서 하실 일이 많습니다. 여러분을 통해서 나라를 살릴 수도 있고 세계를 살릴 수도 있습니다. 저는 20년 전부터 꿈꾸던 게 예수가 그리스도라고 믿어지기 시작하니까요. 환경은 바뀐 게 하나도 없는데 이 복음이라면 전 세계에 살릴 수 있겠다라는 것이 믿어졌어요. 내 환경은 그렇지 않은데 이 복음의 가치가 그 정도의 가치 있다라는 것이 믿어졌어요. 그래서 이 복음이 나한테 주어졌다면 나를 통해서 주께서 세계 살릴 수 있겠다라는 것이 믿어졌습니다. 그래서 그때부터 믿기로 했습니다. 그때부터 믿었고 지금까지 믿고 있고 지금 이 자리에 서 있습니다. 하나님께서 전 세계에 지금 복음의 큰 문을 열고 계십니다. 언젠가 우리가 하나님 앞에 설 날이 올 겁니다. 그렇죠? 무거운 심판을 얘기하는 게 아닙니다. 그 하나님 앞에 할 말이 있냐는 얘기죠. 저는 여러분이 할 말이 있는 사람이었으면 좋겠습니다. 하나님 여러분을 그렇게 부르신 겁니다. 여러분을 통해서 저는 너무 준비되어 있는 사람이지 않습니까? 저희가 훈련시킨 사람일까요? 밤새 이렇게 밤새 얘기한 사람일까요? 2달 반 동안 제가 삶았나요? 그렇지 않습니다. 저런 사람이 준비되어 있습니다. 준비되어 있습니다. 딱 하나 예수가 그리스도는 복음이 전달되면 인생 전체를 이때를 위해서 준비했던 사람이 스파크가 튀면서 세계를 살리는 사람들이 일어난단 말이에요. 수당한 사람이 기다리고 있습니다. 저 수많은 사람들을 깨우기 위해서 여러분들을 먼저 부르셨습니다. 안주하는 삶을 그만 사시고 적당하게 타협하면서 적당하게 배부르면서 적당하게 깨우르면서 사는 인생 마무리하시고 하나님 나를 통해서 세계복음화 하십시오. 세계복음화 하시겠다면 내 인생 전체를 드리겠습니다 라고 무릎 꿇고 순종하는 그런 시작이 되시길 바라고 영원전부터 감추어졌던 복음이 오늘 여러분에게 나타내시는 귀중한 일이 있게 되길 바라고 여러분을 통해서 창원이 살아나고 이 창원은 콜롬비아를 돕습니다. 저분도 콜롬비아 분입니다. 콜롬비아 사는 일이 있기를 바라고 당대 세계복음화는 놀라운 일이 있기를 바랍니다. 창원 성전은 굉장히 센스가 있는 것 같아요. 이제 귀중한 분들이 오셨을 때 아주 발빠르게 초청 집회를 하는 지금 유일한 성전입니다. 여기 다른 성전 전사님들도 와 계신데 이게 뭔가 싶은 생각이 드실 겁니다만 너무 감사하고요. 짧지만 우리가 너무 길게 해서 짐 빼는 것보다 짧고 강하게 그러면서 좀 얻는 게 있었으면 좋겠습니다. 오늘 우리 훈카르 목사님 통해서 또 모자란 종을 통해서 여러분에게 주시는 하나님의 말씀을 꼭 듣게 되길 바라고 로마서 16장 26절 짧은 한 구절 25절 26절 영원전부터 감추어졌던 그 복음이 오늘 여러분에게 계시되고 나타내시고 또 여러분을 통해서 많은 사람들에게 계시되고 나타내시는 일이 있기를 그리스도 예수 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리 귀중한 훈카르 목사님을 모시고 또 하나님의 행하신 역사를 듣게 하셨고
또 오늘 이 시간에 주께서 주신 말씀들을 듣게 하셔서 감사를 드립니다. 이 복음은 감추어져 있었고 지금도 사단이 이 복음을 알지 못하게 하고 있는 이때에, 그래서 전 세계가 어둡고 캄캄한 이때에 하나님이 저희들을 먼저 부르시사 하나님이 감추어졌던 복음을 나타내시고 드러나게 하심을 감사를 드립니다. 정말로 이 복음을 제대로 받아서 이 복음을 전 열방에 전달하는 지혜 있는 남은 인생들이 다 되도록 역사하여 주시며, 이들로 말미암아 창원이 살고 콜롬비아를 살리고 전 세계에 살린 놀라운 일들이 일어나도록 축복하여 주옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 내주신 교통 역사하시니 진실로 이 주신 약속의 말씀 붙들고 나 자신과 가정과 이 창원과 콜롬비아와 전 열방을 살기를 소원하는 귀중한 주의 백성들, 특별히 우리 창원 성전 식구들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계실지어다. 아멘.